جیسے کہ جیم ہے، زا ہے، واد ہے اور یہاں پہ زال ہے، لیکن چاروں کی آواز بالکل الگ ہے، بالکل ایک جیسی نہیں ہے۔ بہت لوگ اس کو ایک جیسے پڑھ دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام ناظرین اور سامعین کا مدینہ ایجوکیشن میں خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہم لوگ قرآن مجید کا سب سے لاسٹ پارہ یعنی 30واں پارہ، اما پارہ، اس کو پڑھ رہے ہیں، اور میں آپ کو تلفظ اور مخرج کے ساتھ ہی قرآن مجید کو پڑھاؤں گا۔ کہ سبق کو شروع کرنے سے پہلے ایک بار ہم لوگ پیچھے کا سبق یعنی پچھلے سبق کو دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلا سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا سورہ قدر مکیہ، اور ایک اور سورہ تھا جو ہم لوگ پڑھے تھے سورہ بینہ، یہ مدنیہ تھا۔ تو ہم لوگ 2 سورت کو پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ اس سبق کا مکمل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر میں ایک لنک آ رہا ہوگا، یہاں پہ آپ اس کو کلک کر کے مکمل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، مکمل سبق آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے دیر نہ کرتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کر دیا جائے، اور سبق کو شروع کرنے سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد من بعد والجود والکرم وآلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم لوگ سورہ پڑھنے والے ہیں سورۃ الزلزال، یہ مدنیہ ہے، اور اس میں 8 آیت ہیں اور 1 رکوع ہے، اور ایک سورہ اور ہم لوگ پڑھیں گے۔ دوسرا سورہ ہم لوگ پڑھنے والے سورۃ العادیات، یہ مکیہ ہے۔ اذا زلزلت، یہاں پر دیکھیں گے حمزہ زیر ای، زال الف زبر زا ہے۔ اذا زلزی، یہاں پر زا کی آواز نکالنی ہے، جیم کی نہیں۔ بہت کوئی جیم اور زال اور ضاد، بہت یہ مشابہات حرف ہے جس کو لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ کبھی زال کی آواز نکالتے ہیں، کبھی جیم کی آواز نکالتے ہیں، کبھی ضاد کی آواز نکال دیتے ہیں۔ اس طرح سے نہیں، آپ کو جو بھی حرف آ رہا ہے اسی کی آواز نکالنی ہے۔ جیسے یہاں پہ زا کی آواز ہے، یہاں پہ سختی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے زا۔ اسی طرح سے اب یہاں پہ دیکھیں گے زال ہے تو زال کی آواز بالکل نرم پڑھی جاتی ہے، جیسے اذا۔ یہاں پہ غور کریں گے، جیسے زل زی ل تل، ٹھیک ہے، تا کو لام سے ملا رہے ہیں، بیچ کے الف نہیں پڑھتے ہیں۔ اعوذ، اب دعات کی آواز دیکھیں گے یہاں پہ 3 حرف ایک جیسا ہے، مشابہات لگ جاتا ہے اس میں بہت لوگوں کو۔ اذا زل زی ل تل اعوذ، دعات کی جو آواز ہوتی ہے بالکل موٹی ہوتی ہے۔ اعوذ زلزالہا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، یہاں پہ دیکھیں گے چاروں حرف آ گیا ہے ایک مشابہات والے، جیسے کہ جیم ہے، زا ہے، واد ہے اور یہاں پہ زال ہے، لیکن چاروں کی آواز بالکل الگ ہے، بالکل ایک جیسی نہیں ہے۔ بہت لوگ اس کو ایک جیسے پڑھ دیتے ہیں۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، واد کی آواز کو موٹی رکھیں گے۔ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ، لام کو لام سے ملا رہے ہیں، لام میں جزم ہے، یہ لام ہے، یہ جو نشان ہے لام کا ہے، یہ الف ہے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، آیت ہے، یہاں پہ رک جانا ہے۔ یومئذ، یہاں پہ اخفا ہوگا، یومئذ تحدث اخبارها، را کو موٹی کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پہ رکنا ہے، یہاں پہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پہ آپ ملا کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آیت میں آپ چاہے تو ملا کر کے پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کی سانس بن رہی ہے تو آپ یہاں سے لگاتار یہاں تک پڑھ سکتے ہیں، یہاں سے لے کر کے یہاں تک ریگولر آپ پڑھ سکتے ہیں، بالکل ملا کر کے۔ بس آیت کے اوپر آپ کو دھیان دینا ہے کہ کون سی علامت آ رہی ہے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، ہاں میں کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو کھینچنا ہے۔ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ، یہاں پہ زی کی آواز ہوگی، ذی یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، تا لام دو زبر تل، یہاں پر ہم لوگ ملا کر کے پڑھ رہے ہیں۔
यहाँ पे लाम के ऊपर देखेंगे आप तशदीद आ रही है, मुशद्ददा है, इसको दोबारा पढ़ेंगे तल्ली यू रऊ, रऊ को मोटी करेंगे, रऊ, बीच के अलिफ को नहीं पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं है, देखेंगे खाली है बिल्कुल। अअमालहुम आयत है फमन यअमल मिस्क़ाल दर्रतिन, इख्फा होगा, खैरन यरहू, लेकिन यहाँ आयत है, हम लोग को रुकना है, तो आप किस तरह से पढ़ेंगे एक बार आप बताएं। जी बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है, खैरन यरह, यरह बोलना है, और इस जो उल्टा पेश आ रहा है, चाहे उल्टा पेश हो, जबर जेर जो भी हो, उसको आपको हटा करके पढ़ना है, यानी वक्फा करना है, रुक जाना है। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन, यहाँ पे भी इख्फा होगा, ज़र्रतिन शर्रन यरह, और यहाँ पे आयत है और ये सूरा मुकम्मल हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे पहला रुकू है सूरतुल आदियात, मक्किया, मक्का में नाजिल हुआ है हिजरत से पहले। इसमें टोटल 11 आयतें हैं और एक रुकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल आदियाति ज़बहन, यहाँ पे आप मिला करके पढ़ सकते हैं, छोटी आयत है, आप रुक भी सकते हैं, रुक जाना बेहतर है, चलिए रुक जाते हैं। ज़बहा, वाव को लाम से मिलाना है, आइन में खड़ा ज़बर है, दाल ज़िद्दी आदि, या खड़ा ज़बर या। यहाँ पर हिज्जे करके नहीं बताऊंगा, आपको यहाँ पे मतन कर लेना है, हरफ को ध्यान देना है, कौन से हरफ के नीचे कौन सा हरकत आ रहा है। फल मूरियाती, रा को बारीक पढ़ेंगे, रा में ज़ेर है। क़दहा, यहाँ पे आप देखेंगे हा अलिफ दो ज़बर हन होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग रुक रहे हैं, तो आपको एक ज़बर को हटा करके पढ़ना है। क़दहा फल मुग़ीराती सुबहा फ़असरन बिही नक़आ फ़वसतन बिही जमआ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। हुरूफ़े कलकला में से है दाल, आपको याद होगा हुरूफ़े कलकला 5 है, क़ाफ ता बा जीम दाल, ठीक है। यहाँ पर आवाज़ टकरा करके अलग हो जाती है, इसका कायदा यही है। जैसे लिरब्बिही खड़ी ज़ेर में खींचना है, लकनूद आवाज़ टकरा के अलग हो गई, इसी तरह से आपको पढ़ना है। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, यहाँ पे हुरूफ़ कलकला है, दो पेश आ रहा है, लेकिन यहाँ पे दो पेश को नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि वक्फा कर रहे हैं, रुक रहे हैं। दाल में जज़म लगाकर पढ़ना है, लशहीद। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर। जहाँ भी आपको वाव मद्दा हो, या मद्दा हो, अलिफ मद्दा हो, वहाँ पर खींचना है, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, छोटी मद, बड़ी मद, इस सब में आपको खींच करके पढ़ना है, इसको ध्यान रखेंगे आप। वहुस्सिला, स्वाद को पुर करके पढ़ा जाएगा, चाहे इसमें ज़ेर हो, ज़बर हो, पेश हो। वहुस्सिला मा फिस सुदूर इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िल, जाल को हम लोग लाम से मिला रहे हैं, अब ध्यान देंगे। क्यों मिल रहा है ये आप थोड़ा बताएंगे, क्यों मिल रहा है ये आपको बताना है, क्योंकि लाम में क्या है, लाम में ये निशान को बोलते हैं तशदीद मुशद्ददा।
تو मुशद्ददा वाले हरूफ को पिछले वाले हरूफ से मिला करके दोबारा पढ़ते हैं। ये मैं हर वीडियो में आपको बता देता हूँ। यौमइज़िल लख़बीर, यहाँ पे आयत है और यहाँ पे 11 आयत है और एक रुकू यहाँ पर होता है, सूरा मुकम्मल हो जाता है, सूरा आदियात। अगर ये सबक आपको पसंद आया हो, आपको सीखने को मिला हो, तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसी तरह की मैं रोज़ाना वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। रोज़ाना एक नया सबक आपके लिए बनाता रहूँगा। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए और आप प्रैक्टिस करते रहें, मश्क करते रहें, कुरान मजीद को पढ़ते रहें और सीखते रहें। तो इसी के साथ आज का सबक का इख्तिताम यहीं पे करते हैं। मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।